இனி உறவுகளுக்கு காலை வணக்கம். காராமணி ஃப்ரை தான் என்னோட ஸ்டைலில். இது ஒரிசாவில் வந்து காராமணிக்கு வந்து ஜுடங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் நான் நிறைய டீட்டெயில் ஒரியாவில் சொல்கிறேன். ಜುಡಂಗಾನ ತಮಿಳುನಾಡು ಸ್ಟೈಲ್ರೆ ಕೆಮಿತಿ ಫ್ರೈ ಕೊರಿಬದೇಕಂತು ಬಡಿಯಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಸಿಬ ಸಿಂಪಲ್ ದಿನಸ ಜುಡಂಗಕ್ಕನ तमिळ्रे कारामणी कोइब कारामणी वेजिटेबल कोइब एटा जुडंगाना छोटो छोटो कट करी पापाई दरकार एटा बेसी फ्रेश भी वची बेसी पतला भी वची सेटा पे बेसी छोटो छोटो कट करिबा टाइम रे बढ़िया टेस्ट भी आसीबा एटा डाली रे भी पक्की की करिब तमिळनाडु गोटे गोटे स्टाइल रे करिब ए तमिळनाडु एटा केमिति करिब से स्टाइल रे करिबा पे जाउची टिके नोडिया टिके जीरा कंचा लंका आमक राग केते दरकार एतिकी ग्राइंड करिबा पई दरकार बेसी पानी पक्की की पेस्ट टाइप रे नहीं बिना पानी रे टिके दरदरार ग्राइंड करिबा पई दरकार எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகா தேங்காய் ஜீரகம் வந்து ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் ஒரிசாவில் வந்து இதை ஜுடங்கம் வந்து ரொம்ப ஜீரகம் போட்டு கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி செம்மையாக இருக்கும் அதையும் நான் அந்த வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரிசாவில் இந்த காராமணி எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு ତେଲ ପକାଇକି ସୋରିଷ ଟିକେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ବେରି ଟିକେ ବେଶୀ ପକାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ବୁଟ ଡାଲି ଟିକେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ଆଉ ଏଇଟା ନା ଛୋଟ ପିଆଜ ଆମେ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇକି ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ଛୋଟ ପିଆଜ ବେଶୀ ନେଇକି ଆସିଛି ମୋତେ ଛୋଟ ପିଆଜ ୟୁଜ୍ କରିବ ତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଆଜ କେତେ ଦରକାର ଏତିକି ଟିକେ ବେଶୀ ପକାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ ରହିବ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟ୍ କରିକି ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇକି ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର गोटे कंचा लंका छोट छोट कट करके एबे भी पकी पारिबो राग आमक केते दरकार सेतिकी मु ग्राइंड करके रखुची कंचा लंका सेटी पे बोलो टेस्ट आसीबो लूण पकी फ्राई करबा पे दरकार காரம் நம்மளுக்கு தேவைன்னா இப்போவும் ஒரு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நான் ஒரு பச்சை மிளகா தான் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் கடிப்பத்தா ଟିକେ ପକିବା ପାଇଁ ଦରକାର ବୋଲ ଫ୍ରାଇ ହେବା ଟାଇମ୍ ତକ୍ ବୋଲନା ବେଶୀ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର୍ ସେମିତି ଫ୍ରାଇ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ମିଡ଼ିୟମରେ ଫ୍ରାଇ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଆଉ ନଡ଼ିଆ ନା ବୋଲ ନଡ଼ିଆ யூஸ் କରିବା டைம்ல बढ़िया டேஸ்ட் ஆசிப ଟିକେ மிட்டா நொடியா யூஸ் କରିବା டைம்ல தேங்காய் வந்து நல்லா நம்ம கொஞ்சம் ஸ்வீட்டா இருக்கிற தேங்காய் யூஸ் பண்ணோம்னா நல்லா இருக்கும் பூண்டு கொஞ்சம் தோலோட இடிச்சுக்கலாம் ରସୁଣନା ସେ ଚୁପା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଚିଚିକି ପକିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେ ଚୁପା ସାଙ୍ଗରେ ପକିବା ଟାଇମ୍ରେ ଏ ଭେଜିଟେବଲର ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଏ ଲଙ୍କା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ନା ମୁଁ ଏବେ ଛୋଟ କଟ୍ କରିକି ପକେଇ ଦେଉଛି ରାଗ ରହିବ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିଦେବ ଘରେ ମୋର ଘରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ନା ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟ୍ କରିକି ପକେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ତାପରେ କାଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ எமிதி படோ கட் କରିକି பக்கி देச்சு சின்ன பசங்க சாப்பிட்றாங்கன்றதால ஒரு பச்சை மிளகா வந்து நான் அரைச்சிட்டேன் இன்னொரு பச்சை மிளகா வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஒன்ஸ் கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் நம்ம எடுத்துடலாம் அதே நம்ம சின்ன சின்னதாக போட்டோம்னா பசங்களுக்கு வந்து எடுக்க முடியாது காராமணி நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு தண்ணி ஊற்றி எல்லாம் பாயில் பண்ண வேணாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டு ஃபுல் கவர் பண்ணி வச்சிங்களேன்னா காராமணியோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓப்பன்லேயே கொஞ்சம் நேரமாக சிம்மில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணோம்னா சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் தண்ணி தேவைப்படாது இன்கேஸ் தண்ணி தேவைப்பட்டது அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் லைட்டாக தெளிச்சிங்க ପାଣି ପକେଇକି ବଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଏଇଟା କଭର୍ କରିକି ସିଝିବ ତ ଏ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ କଭର୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏମିତି ରଖିକି ସିମ୍ରେ ରଖିକି ଫ୍ରାଏ କରିବ ତ ଠିକ୍ ରହିବ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ହଳଦୀ ପକେଇବ ତ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆଉ ବି ବଢ଼ିଆ ଦିଶିବ ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇବ ତ ବେଶୀ ଭଲ ଆଉ କଭର୍ କରିବ ନାହିଁ ଇନ୍ କେସ୍ ତଳକୁ ଲାଗିବ ଟାଇପ୍ର ରହିବା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ପାଣି ଉପରେ ଟିକେ ପକେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ବିନା ପାଣିରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବୋଲ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର ବୋଲ சாஃப்ட் ହୋଇଗଲା டைம்ல நம்ம நொடியா பக்கிப்ப டைம்ல டேஸ்ட் கரெக்டா ஆசிபோ கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் போட்டுங்க மஞ்சத்தூள் போட்டிங்களா நீங்க கிரீன் வெஜிடபிள் எது பண்ணாலும் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டிங்களாவே அந்த கிரீன் வந்து இன்னும் நல்லா தெரியும் கலர் ஃபுல்லா வெந்துட்டு நம்ம கையை வச்சு செக் பண்ணும்போது அது நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டைம்ல வந்து தேங்காய் போடுற மாதிரி பாருங்க ஏன்னா ஒரு வெஜிடபிள் வேகாம இருந்ததுன்னா அது சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா இருக்காது ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் பசங்க சாப்பிடும்போது நல்லா வெந்துட்டு இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க நிறைய மென்று சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବୋଲ ସିଝେଇ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ନା ଲୁଣ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବା ଟାଇମ୍ରେ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ବୋଲ ବଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନା ସେ ବୋଲ ଚୁଇ କରିକି ଖାଇବ ନାହିଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଜିନିଷ ନା ଟିକେ ବୋଲ ବଏଲ୍ କରିକି କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ରହିବ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଜିରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖୁଛେ ନା
ସେଇଟା ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବ 2 ମିନିଟ୍ସରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମିକ୍ସ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସେ ଗରମର ବୋଲ ସିଝିଦେବ। ତାପରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ତ ଠିକ୍ ରହିବ। ନଡ଼ିଆ ପକେଇକି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ஃப்ரை କରିବା டைம்ல ନଡ଼ିଆ ତେଲର ஸ்மெல் ବାହାରିବ। கொஞ்சமா நம்ம தேங்காய், ஜீரகம், பச்சை மிளகாய் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல, அதை போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். போட்டுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க கேஸை. தேங்காய் போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணோம்னா, எண்ணெயில வதக்குறோம் தேங்காவை அப்படின்னோம்னா, ஒரு ஒரு தேங்காய் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஸ்மெல் அந்த மாதிரி ஆயிடும். அதனால எப்பவுமே தேங்காய் போட்டிங்கன்னா காய் பொரிக்கிற இதில் வந்துட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிட்டாவே நல்லது. காராமணியும் வந்து கட் பண்ணும்போது வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருந்ததுன்னா நடுப்புற நடுப்புற பூச்சி இருக்கும். நம்ம மொத்தமா அடுக்கி வச்சுட்டு கட் பண்ணிடுவோம். அப்ப அந்த பூச்சிய வந்து பார்க்க மாட்டோம். ஒன்ஸ் கட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து பெருசா இருக்கும்போது பாருங்க. அதுல ஏதாவது கருப்பா கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் இருந்ததுன்னா, அந்த இடத்துல மட்டும் கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பூச்ச வந்து எடுத்துடலாம் நம்ப. நல்லா வெந்துருச்சு. இப்ப நான் ஆஃப் பண்ணிடுவேன். ଝୁଡଙ୍ଗ କଟ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ନା ସେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆମେ ସେମିତି ରଖିକି କଟ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଭିତରେ ପୋକ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କଟ୍ କରିବା ପହେଲେ ନା ଟିକେ ମୋଟା ରହିବ ଝୁଡଙ୍ଗ ନା ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ କଟ୍ କରିବା ପହେଲେ ଚେକ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଭିତରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଡାଟ୍ ରହିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଜାଗାରେ କଟ୍ କରିକି ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ରେ ଝୁଡଙ୍ଗରେ କରେଇଟ୍ରେ ପୋକ ଅଛି କ'ଣ ଚେକ୍ କରିକି କରିପାରିବ। ନାଇଁ ତ ଫୁଲ୍ ଆମେ ରଖିକି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ କଟ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପୋକ ବି ମିଶିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ହୋଗା। வெஜ் தினரை பி நான்வெஜ் காய்த போல ஹெஜிப்போமே அந்த புழுவை பார்க்காம நம்ம கட் பண்ணிட்டோம்னா வெஜ் சாப்பிட்றவங்க கூட நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா ஆயிடுவோம். அதனால ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்லன்னு கொத்தரக்காய், அவரைக்காய் இந்த மாதிரி காராமணி எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பிளாக்காக ஏதாவது இருந்தால் பார்த்துட்டு கட் பண்ணி செஞ்சோம்னா நல்லது. ஹோட்டலில் அப்படியே போட்டுருவாங்க. அதனால தான் நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பசங்களுக்கு நீட் அண்ட் க்ளீனாக பண்ணி கொடுக்குறது. செம்ம சூப்பராக இருக்கு பாருங்க க்ரீன் கலரில். ଆପଣ ମାନେ ବି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫ୍ରାଇ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ।